ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहान्धभाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजनि नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं चिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्नचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां
पिनस्तु मामदर्शनान्मरुमहतां करोतु वां यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 18. ಕಿರಾಟ ಹುನಾಂಧ್ರ ಪುಲಿಂದ ಪುಲ್ಕಷಾ ಅಭೀರ ಶುಂಭಾ ಯವನಾಃ कषादयः ये अन्ये च पापा यद् अपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः. किराटहुनान्द्र पुलिंद पुल्कषा अभीर शुंभा यवनाः कषादयः ये अन्ये च पापा यद् अपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः. शब्दार्थ. किराट, a province of old Bharat, Huna, part of Germany and Russia, Andhra, a province of southern India, Pulinda, the Greeks, Pulakshaha, another province, Abhira, part of old Sindh, Shumbhaha, another province, Yavanaha, the Turks, Kasa Adyaha, the Mongolians, province, even those, Anye, others, Cha also, Papaha, addicted to sinful acts, Yat, whose, Ashrayaha, having taken shelter of the devotees of the Lord, Shuddhanti, at once purified, Tasmai, unto him, Prabhavishnave, unto the powerful Vishnu, Namaha, my respectful obeisances. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಶುಕಮುನಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ ಯೋನಿ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಜನ್ಮ, ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾರ ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಕಿರಾಟ, ಹೂನ, ಆಂಧ್ರ, ಪುಲಿಂದ, ಪುಲ್ಕಷ, ಅಭಿರ, ಶುಂಭಾ, ಯಾವನ, members of the Kasha race and even others addicted to sinful acts can be purified, Shuddhanti, by taking shelter of the devotees of the Lord. Shuddhanti, Tasmai Prabhavishnave Namaha. Due to his
being the supreme power, he begs to offer my respectful obeisances unto him. ಎಂಥದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್, ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಪವರ್. I beg to offer my respectful obeisances unto him. ಪ್ರಭಾ ವಿಷ್ಣವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾ ವಿಷ್ಣವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂಟು ದಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿಷ್ಣು. ದೇವರಿಗ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಆಲ್ ಮೈಟಿ, ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾ ವಿಷ್ಣವೇ. ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಥವರೇ ಇರಲಿ, ಪಾಪ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಶುದ್ಧಂತಿ ಪ್ರಭಾ ವಿಷ್ಣವೇ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ 540 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಆಯಿತು. 1486 ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸದ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಶ್ರೀ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಅವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಗ್ರಹಣ ಅದ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಹಣ ಅಂತೂ ಅದ. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಆದಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಹಣ ಆಗಿತ್ತು 1486. ಮತ್ತು ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಈಗ 540 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆದ ದಿವಸ ಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಆದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು, ಜಗಾಯ್ ಮತ್ತು ಮದಾಯ್, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳೀವಿ ನಾವು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಈಗ ಅದರಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥರದ ಜನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರು, ದೀಕ್ಷಾ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನಾದರೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಿರಾಕಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪಿ ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಪ್ಪಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು, ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮತ್ತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿರಾಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಿರಾಟ, a province of old Bharatvarsha, mentioned in the Bhishma Parva of Mahabharata. Generally, the Kiratas are known as the Aborigine tribes of India, and in modern days, the Santala Parganas, as in Bihar and Chota Nagpur, might comprise the old province named Kirat. Huna, the area of East Germany and parts of Russia, is known as the province of the Hunas. Accordingly, sometimes
A kind of hill tribe is known as the Hunas. ಕಿರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿಂದ ಬಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಹುನ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಳ ಜೋರು ನಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗೆ ಸಹಿತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ. ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗೂ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ರಷ್ಯಾದಾಗೂ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು. ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೊಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹುಚ್ಚರ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಬಂದರು, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದ ರಷ್ಯಾ ಒಳಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಳ ಜೋರು ನಡೆದ. ರಷ್ಯನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗೀತಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಏನದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. Andhra, a province of southern India mentioned in the Bhishma Parva of Mahabharata, it is still under the same name. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡಾದವು, ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು ಅದಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ. ಪುಲಿಂದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ. The inhabitants of the province of the name Pulinda. This country was conquered by Bhimasena and Sahadeva. The Greeks are known as Pulindas, and it is mentioned in the Vana Parva of Mahabharata that the non-Vedic race of this part of the world would rule over the world. The Pulinda race was also once one of the provinces of Bharat, and the inhabitants were classified amongst the Kshatriya kings. But later on, due to their giving up the Brahminical culture, they are mentioned as Mlichas, just as those who are followers of Islamic culture are called Karibs, and those who are followers of Christian culture are called Heathens. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಬರೆದು ಹಾಕ್ಯಾರ ನಮಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪುಲಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಭೀಮಸೇನ ಸಹದೇವ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ್ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲನೇ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್, ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ್. ಇವತ್ತು ಛೋಟಾ ಭಾರತ್,
ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಕೂತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ ಒನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್, ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್, ಒನ್ ಎಂಪರರ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಪ್ ಟು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಆಮೇಲೆ ಜನ್ಮಜಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಕೂತದ ಭಾರತ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ. ಇವತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗೆ, ರಷ್ಯಾ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅವ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಭಿರ, ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ್, both in the Sabha Parva and Bhishma Parva. It is mentioned that this province was situated on the river Saraswati in Sindh. Sindh ivatellada Pakistan. The modern Sindh province formerly extended on the other side of the Arabian Sea, and all of the inhabitants of that province were known as Abhiras. They were under the domination of Maharaj Yudhishthira, and according to the statements of Markandeya, the Mlechas of this part of the world would also rule over Bharat. Later on, this proved to be true, as in the case of Pulindas. On behalf of the Pulindas, Alexander the Great conquered India, and behalf of the Abhiras, Muhammad Ghori conquered India. These Abhiras were also formerly Kshatriyas within the Brahminical culture, but they gave up the connection. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸು ಅವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಪುಲಿಂದಾಸ್ ಅವರು ಭಾರತರು ಆಳ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅವ ಆಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಓದಿವಿ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅದ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಈಗೇನೋ ತಿದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಇದನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೂಪಾತ್ ಬರೆದಾರಿಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಳ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿನೂ ಆಳಿದ ಭಾರತ. ಈ ರೀತಿ the Kshatriyas were afraid of Parshuram and had hidden themselves in the Caucasian hilly region. Later on became known as Abhiras, and the place they inhabited was known as Abhiradesha. ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಜಮದಾಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಪರಶು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಪರಶುರಾಮನ ಭಯದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋದವರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋದವರು ಅವರು ಪರಶುರಾಮರ ಭಯದಿಂದ. 21 ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿಗತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರೂಪಾತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ನೀರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರಶುರಾಮ ಕುಂಡ ಅಂತದ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಪರಶುರಾಮ ಕುಂಡ, ಭೀಷ್ಮ ಕುಂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಭಾಸ್ ಆರ್
Kankas, the inhabitants of Kanka province of old Bharat, mentioned in the Mahabharata. ನೋಡಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವನಾಸ್ was the name of one of the sons of Maharaj Yayati, who was given the part of modern world known as Turkey to rule. Therefore, as the Turkeys are Yavanas, due to being descendants of Maharaj Yavana. The Yavanas are therefore Kshatriyas, and later on, by giving up the Brahminical culture, they became Lecha Yavanas. Description of the Yavanas are in the Mahabharata Adi Parva. Another prince called Tarvasu was also known as Yavana, and his country was conquered by Sahadev, one of the Pandavas. The western Yavana joined with Duryodhan in the battle of Kurukshetra under the pressure of Karna. It is also foretold that these Yavanas also would conquer India, and it proved to be true. ಇದಕ್ಕೆ ಯೌವನ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಇವರು ಟರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಮಹಾರಾಜ ಯಯಾತಿನ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಹೆಸರದು ಯವನ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಯವನ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವನಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಾರ? ಮ್ಲೇಚ್ಚಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಈಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಲೇಚ್ಚಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ವೇದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಖರೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಂತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬರುದಂಗಾರ ಶಾಂತಿ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಎರಡು ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಒಂದು ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆಕಳದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ಒಂದು ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇವೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು. ಆಮೇಲೆ ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹಾಲು ಹಿಂಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಷಾಯಖಾನೆ ಕಳಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ನಡೆದದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಳ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಬರಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಕೃಷ್ಣಗೇನಂತಾರ? ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದೇವರು. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ, ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ಗೋ ಮೊದಲ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ. ಅದಕ್ಕಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಭಾಳ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ.
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ್ದಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಂತ ಕಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ ಅವರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ತಿನ್ಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಏನು ಕುಡಿಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅನ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 18.42 ಶಮೋ ಧಮಸ್ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ ಏವಚ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಚ. ಇವು 9 ಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರ, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ. ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಗನೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನ. ಅದರಂಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಅದರಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆದ್ರೆ ಬರೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಚಲೋದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆನ್. ಏನು ಅರ್ಥ? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ, ನೋ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ನೋ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ನೋ ಇಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, 16 ಮಾಲ ಜಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ದೀಕ್ಷಾ, 2ನೇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡಿ? ಎಂತೆಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸಾ ದೇಶ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಹಾಭಾರತ, ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ. Those who have stunned growth of hair on the upper lips are called the kashas. Those who have stunted growth of hair on the upper lip are generally called kashas, and such the kashas are the Mongolians, the Chinese and others who are also designated. ನೋಡಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ. ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು, ಮಹಾಭಾರತ ಯಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬರೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬರೀ ಮುಖ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಏನು ಜಾತಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ಬರೀ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ, ಏನು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದೊಂದು ಥರ, ದುಶಾಸನ, ಕಾರಣ, ಶಕುನಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ,
ಕಡೆ ಕುಂತಿ, ಮಾದರಿ, ಪಾಂಡುರಾಜ, ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ, ಭೀಷ್ಮದೇವ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ್ರೋಣಾಚಾರ, ಕೃಪಾಚಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಲಿಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ್ರೌಪದಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಮಹಾಭಾರತ. The above mentioned historical names are different nations of the world. Even those who are constantly engaged in sinful acts are all corrigible to the standard of perfect human being if they take shelter of the devotees of the Lord. Jesus Christ and Muhammad, two powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. And from the version of Srila Shukadeva Goswami, it appears that instead of running a godless civilization in the present context of the world situation, the leaderships of the world affair is entrusted to the devotees of the Lord, for which a worldwide organization under the name and style of International Society for Krishna Consciousness has already been started. Then, by the grace of the Almighty Lord, there can be a thorough change of heart in human beings all over the world, because the devotees of the Lord are able authorities to effect such a change by purifying the dust-worn minds of the people in general. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ಲೆಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ನಾಸ್ತಿಕರು ಭಾಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರು ನಾವೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಂಬ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ದೇವರು. ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮಾಯವಾದ ಜಾಸ್ತಿ, ಶೂನ್ಯವಾದ ನಾಸ್ತಿಕರು ಬಹಳ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ಲೆಸ್ ಸಿವಿಲೈಸ್. ಹಂಗಾಗೋಕಿನ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಂತ ರಾಜ ಇದ್ದರೆ, ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆವಾಗ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜೋರು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಭಾಳ ಜೋರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದದೀಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಂಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಫುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮೋರ್ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪಿ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೆಸ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಪ್ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಪ್ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಪಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ನೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಅಕ್ಕಿ ಅಮೇರಿಕನ್, ಯು ನೋ ಬೆಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಪಿ ಜನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. The politicians of the world may remain in their respective positions because the pure devotees of the Lord are
not interested in political leadership or diplomatic implications. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಾಗ ರಾಜರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾಡೋರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ರಾಜಗುರುಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೇ ಗುರುಗಳು ರಾಜ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯಗೆ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೇನಾದ್ರ ರಾಜಗುರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರದು ಲಕ್ಷಣ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧಿತಿರ್ ದಾಕ್ಷಂ ಯುದ್ಧ ಚಾಪ ಪಲಾಯನಂ ದಾನಂ ಈಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಶತ್ರು ಕರ್ಮ ಕವಾ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ 18.43. ಅವರೇ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. The devotees are interested only in seeing that the people in general are not misguided by political propaganda, and in seeing that the value of life of human being is not spoiled in following a type of civilization which is ultimately doomed. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಭಕ್ತರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ if the politicians therefore would be guided by the good counsel of the devotees, then certainly there would be a great chance in the world situation by the purifying propaganda of the devotee as shown by Lord Chaitanya. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಗಾಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. As Shukadeva Goswami began his prayers by discussing the word Yat Kirtanam, as also Lord Chaitanya recommended that simply by glorifying the Lord's holy name, a tremendous change of heart can take place by which the complete misunderstanding between the human nations created by politicians can at once be extinguished. And after the extinguishing of the fire of misunderstanding, other profits will follow. The destination to go back home, back to Godhead, as we have several times discussed in these pages. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರವಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಪೂಜಾನೂ ನಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ರೂಪಾದವರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತನ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬುವಾಗ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೃಂದಾವನ, ಮಾಯಾಪುರ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗೌರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ.
ಇದು ಪ್ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕೂಡಿ ಕೀರ್ತನ್, ಯಾವ ಜಾತಿ ದೇಶ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನಂಶ. ಇದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಭಾರತ ಚೈನಾ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಭಾರತ ಚೈನಾ ಭಾಯ್ ಅನ್ಕೋತ ಹೋದರು. ಎಂದೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಭಾಯ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ವಿದೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾದರ್ಹುಡ್ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾದರ್ಹುಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಈ ತತ್ವ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇದು, ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಜಗಳ, ಈ ದೇಶ ಆ ದೇಶ ಜಗಳ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಜನರಲಿ known as the Vaishnava cult, there are no bars against anyone's advancing in the matter of God relation. A Vaishnava is powerful enough to turn into a Vaishnava, even the Kiratas. ಯಾರೇ ಅಂಥವರೇ ಇರಲಿ ಜಾತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವೈಷ್ಣವರು ಅವ್ರನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ತಾನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವತಃ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಏ ಅಪಿ ಸೂಯು ಪಾಪಯೋನಃ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ತೇಬಿಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರ, ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ ಏ ಅಪಿ ಸೂಯು ಪಾಪಯೋನಿ, ಪಾಪಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಪಾಪಯೋನಿ ಯಾವ? ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 9.32 ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವ ಯಾಕೆ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು? ನಡೆಯತ್ತಾಗಂತ ಈ ಜಾತಿಯವ್ರು ಬೇಡ, ಆ ಜಾತಿಯವ್ರು ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 9.29 ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಸಮಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಏ ಭಜಂತೆ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ಮೈತೇಷು ಚಾಪ್ಯಂ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಿ. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಹೊಳೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಥರೋ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ್. ಯಾರು ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಿ ಜ್ಞಾನದ, ಬರೀ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ತತ್ವದರ್ಶಿನ 4.34 ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಂಗೆ. A Vaishnava therefore can accept a bona fide disciple from any part of the world without any consideration of caste and creed and promote him to by regulative principles to the status of pure Vaishnava, which is who is transcendental to Brahminical culture. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ದೇಶದವ್ರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೀ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the cult of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita can be preached all over the world, reclaiming all persons willing to accept the transcendental cult. ಇದರ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಾವು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಮನೆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾವ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಯಾವುದು ಮನೆ ಅದು? ಇಸ್ಕಾನ್. Prabhupada, he built a house in which the whole world can live. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಇವೆಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವರು ಎಂದೂ ಇನ್ನೇನು ಜಾತಿ ಏನಪ್ಪ ಅದೇನು ಯಾವುದೂ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಸತ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯತ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದ, ರಿಗ್ರಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗಂತೂ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಒಳಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 3:30 ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ 4:15 ಮಂಗಳಾರತಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಅಲ್ಲ, ಚೆಂದಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಲಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ ಅಲ್ಲೇ. ಏಯ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಭಕ್ತರು. ಪಕ್ಕಾ ಬೋನಫೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. One should not consider the deity of the stormy Notama. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದಾರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದದ? ಕಲ್ಲಿಂದ ಐತಿ, ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಐತಿ, ಅದರಿಂದ ಐತಿ, ಇದರಿಂದ ಐತಿ. ಕಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. ಕಲ್ಲಿಂದ ಐತಿ, ಅದೈತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅವರು 2 ಕೈ ಅವ, ನಮ್ಮೂ 2 ಕೈ ಅವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ. ಇದು ಜಪದಲ್ಲಿ 3rd offense ಇದೆ. To consider the spiritual master, to disobey the order of spiritual master and consider him an ordinary person. ದೊಡ್ಡ offense. ಮೂರನೇದು, ಎರಡನೇದು ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇದು, one should not consider a pure Vaishnava to belong to a particular caste, etc. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಾಗಿಂದಿದೆ. ಯಾರೋ ವೈಷ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ, ಚಲೋ ಭಕ್ತರು, ಇವರ ಎಲ್ಲೋ ಅಮೇರಿಕಾದವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು?
ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಅವ್ರ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ನೋಡಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕನೇ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವು. ಅರ್ಚೆ ವಿಷ್ಣು ಶಿಲಾಧೀರ ಗುರುಷೋ ನರಮತಿ ವೈಷ್ಣವೇ ಜಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ನಾಮ್ನಿ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಇವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ and every circumstances accept anyone from any part of the world, either personally or through his bona fide spiritual master. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರಮಗತಿ. ಆಗಲೇ ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳಿದೆ ಗೀತಾದ್ದು. ಈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾಳೆ 19 ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೇನು ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ.